नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद राज्य में ग्राम्य सड़क जोगाजोग क्षेत्र में आगामी 5 वर्ष खर्च हेब 5,000 कोटी टंका। गत 5 वर्ष मध्य राज्य में 45,000 हेक्टर नुआ घंच जंगल सृष्टि कर विधानसभा सूचना देले विभागीय मंत्री। राज्य में आरंभ कला जुक्त 2 परीक्षा। चलित वर्ष परीक्षा देउछंती 3 लाख ऊर्ध्व छात्र छात्री एवं एफआईएच प्रो हॉकी लीग्र महिला वर्ग में भारत स्पेन मध्य जारी रही मैच। ग्राम्य सड़क जोगाजोग क्षेत्र में आगामी 5 वर्ष 5,000 कोटी टंका खर्च कराजिबो बोली पंचायतीराज मंत्री तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग विधानसभा सूचना दैछंती। गृहरे आज संपर्क में सूचना दी से कहिछंती विकसित गां विकसित ओडिशा योजना राज्य में कार्यकारी करा जायछि। 2,380 ग्राम को सड़क जोगाजोग होई नथिबा चिन्हट होईछि एवं सेथिमध्यरे 58 ग्राम मयूरभंज जिले में रहिछि बोली से कहिछंती। राज्य में गत 5 वर्ष मध्य 45,485.68 हेक्टर नुआ घंच जंगल सृष्टि करा जायछि बोली विभागीय मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया कहिछंती। विधानसभा आज संपर्क में सूचना दे मंत्री कहिछंती 2020-21 रु 2024-25 आर्थिक वर्ष मध्य एही जंगल सृष्टि करा जायछि। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थार रिपोर्ट अनुसार राज्य में मोट 52,433.56 वर्ग किलोमीटर जंगल आच्छादित अंचल रही। 2021 और 2023 रिपोर्ट को तुलना कले राज्य में मोट 151.89 वर्ग किलोमीटर आच्छादित अंचल वृद्धि पाइछि बोली मंत्री गृहरे सूचना दैछंती। सेहीपरि राज्य में मोट 24,143.59 वर्ग किलोमीटर खोला जंगल रहिथिबा मंत्री कहिछंती। राज्यर समुद्र तटवर्ती 5टी जिले में प्राय 259.06 वर्ग किलोमीटर हेन्ताल बण रही जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया विधानसभा सूचना देइछंती। ए संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर में से कहिछंती विभिन्न योजना माध्यम मोट 1,198 हेक्टर परिमित अंचल में हेन्ताल बण सृष्टि लक्ष्य नहीं चारा रोपण कराଯାଇଛି। एभली पदक्षेप हेन्ताल बण परिसीमा वृद्धि सहायक होईछि बोली मंत्री गृहरे सूचना देइछंती। राज्य जोगाण विभाग पक्षर वर्तमान सुधा 61,77,488 मेट्रिक टन खरीफ धान संग्रह करा जायछि बोली विधानसभा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती। मुलतवी प्रस्ताव आलोचना रे भाग नै श्री पात्र कहिछंती धान गिणा प्रक्रिया को श्रृंखलित करबा पई सरकार दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करिछंती। अनियमितता प्रदर्शन करुवा क्षेत्र में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। 26 मिल मालिकों को कला तालिकाभुक्त करा जिबा सहित 9 जन मिलरक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा गतकाली सुधा 13,57,224 जन चाषी धान संग्रह कर क्रय बाबद 14,208 कोटी टंका प्रदान कर चलित खरीफ ऋतु में धान संग्रह 56,42,000 एकर को वृद्धि पाई। एपर्यंत 2,626 प्राथमिक कृषि समवाय समिति धान संग्रह प्रक्रिया सामिल होता मंत्री गृहरे सूचना देइछंती। धान संग्रह प्रक्रिया कटनी छटनी अभियोग को प्रतिहत करने लक्ष्य नहीं क्रय केन्द्र में समस्त प्रकार मान परीक्षण यंत्र व्यवहार एपरिक परीक्षामूलक भाव 200 केन्द्र में स्वयंचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मान परीक्षण यंत्र व्यवहार करा जाउथबा नै मंत्री श्री पात्र कहिछंती। क्षुद्र चाषी एवं भाग चाषी धान अग्राधिकार भित्तिरे क्रय करने को निष्पत्ति निया जायछि। धान संग्रह को स्वच्छ एवं सुचारू रूपे संपादन करने लक्ष्य नहीं प्रथम थर चलित वर्ष मंडी में नोडाल एवं तदारख अधिकारी नियोजित करा जायछि बोली मंत्री गृहरे सूचना दैछंती। भुवनेश्वर एक घरोई विश्वविद्यालय छात्री मृत्यु घटनार तदंत पर राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिसेंती। एथिसह घटना संपृक्त विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मी दुर्व्यवहार संक्रांत अभियोग को तदंत परिसरभुक्त करने कहुଯାଇଛି। घटना जड़ित समस्त विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबाकु निष्पत्ति निया जायछि बोली उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसेंती। एक निरपेक्ष कमिटी जे कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो एडिशनल सेक्रेटरी होम तार नेतृत्व नेबे एवं हायर एजुकेशन रो सेक्रेटरी रहिबे एवं डब्ल्यूसीडी रो मध्य सेक्रेटरी रहिबे। एमानंकर नेतृत्व रे कोन पय कारण घटिला तदंत करा जाउछे एवं जे भी दोषी हेतिबो ताको छडा जीवन। आपण मन आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,93,618 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,276ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଓଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନଳକୂପ ଏବଂ ପାଣି ପମ୍ପ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଆଜି 9 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। 2016 ମସିହାରେ ଫସଲ ହାନି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଭିନବ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ 69,515 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 27 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ନିବେଦିତା ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଏହା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ପେଡମ୍ପଟା ଗ୍ରାମଠାରୁ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,18,800ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବନାଗ୍ନି କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତ ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ 2-2 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ରାତି 7:30ଟାରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 45,000 ହେକ୍ଟର ନୂଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ର ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।